40 دن تک تہجد کی نماز پڑھنے سے آپ کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے، آپ جان جائیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کا گمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، 40 دن نماز تہجد پڑھنے سے کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص لگاتار 40 دن نماز تہجد کا اہتمام کر لے، چاہے وہ اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو، تو اسے کیسے کیسے پروانے اور انعامات اللہ جل شانہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، اسے کیا نصیب ہوتا ہے، کیا ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 40 دن کی کیا خصوصیت ہے، کیا پاور ہے اور کیا طاقت ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اور بھی زیادہ نماز تہجد کے شوقین ہو جائیں گے، اور بھی زیادہ محبت اور لگن کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ والو توجہ کے ساتھ سنتے رہیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک اپنی نماز با جماعت پہلی تکبیر کے ساتھ یعنی تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اسے 2 چیزوں سے ضرور اور ضرور نوازیں گے۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، نفاق سے اسے بری کر دے گا، یعنی وہ شخص اللہ رب العزت کی نظر میں پاک صاف بن جائے گا، اور دوسرے نمبر پر دوزخ سے نجات، اس شخص کو دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس بات سے بھی 40 دن کی اہمیت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال آپ کے اور میرے لجپال نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص 40 دن تک اپنے اعمال کو خاص اللہ رب العزت کے لیے کرے گا، اللہ رب العزت اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، یعنی اس کے دل کے اندر حکمت اور مصلحت پورے طریقے سے اللہ جل شانہ بھر دے گا۔ اور یہی نہیں، 40 دن کا عدد ایسا ہے، اگر کوئی انسان اس کا اہتمام کرے تو اپنی عادت کو بنانے کے لیے یا اپنی عادت کو سنوارنے کے لیے یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے انسان کے لیے۔ 40 دن کسی عمل کو کر لے تو اس کی آخرت درست ہو جائے گی۔ یہ 40 دن کی طاقت ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، نماز تہجد کتنی اہم عبادت ہے۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، یہ تمہارے لیے ایک نفلی عبادت ہے، اور قریب ہے کہ رب ذوالجلال اس کے ذریعے سے تمہیں مقام محبوب تک پہنچا دے۔ اللہ والو، آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، نماز تہجد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی بہت کم اللہ کے ایسے بندے ہیں جو رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں، اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں، اور رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کو راضی کرنے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اٹھ پڑتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، تہجد کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ذرا حدیث پاک بھی سنتے جائیں۔ میں 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ 40 دن لگاتار نماز تہجد کا اہتمام کرنے سے بندے کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔
40 दिन अगर पढ़ ले तो उसकी कितनी ताकत है, क्या पावर है, बंदे को क्या क्या कुछ हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद जन्नत हासिल करने का जरिया है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के पिछले पहर उठे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करे और 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़े, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, ख्वाह वो रेत के ज़र्रों के बराबर ही क्यों ना हो, और जिसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं वो शख्स जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। दूसरी रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त तहज्जुद का वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी पहर आता है तो रब्बे जुल जलाल वल इकराम आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और पुकार कर कहते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई झोली भरने वाला मैं उसकी झोली को भर दूं, कोई है मुश्किलों से निजात हासिल करने वाला मैं उसकी मुश्किलों को आसानी में बदल दूं, कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला है मैं उसे शिफाए कामला आजला अता करूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई बे औलाद जो औलाद मांगने वाला मैं उसे औलाद नरीना अता करूं। अल्लाह वालो, तहज्जुद का वो वक्त, रात का वो पिछला पहर ऐसा है कि बंदा उस वक्त में जो भी चाहता है, जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर और ज़रूर अता फरमाते हैं। तीसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के क़याम को यानी तहज्जुद को लाजमी पकड़ लो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक और परहेज मुत्तकी लोगों की आदत रही है। ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर देगी, गुनाहों को माफ़ करवाने वाली है ये नमाज, बुराइयों से तुम्हें बचा लेगी, रोक देगी, गुनाहों से रोक देगी, तौबा की तौफीक हो जाएगी। तो ये है तहज्जुद की ताकत, तहज्जुद की पावर और फजीलत जो मैंने अभी आपके सामने पेश की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 40 दिन नमाज तहज्जुद मुसलसल पढ़ने से क्या क्या कुछ नसीब होता है। नंबर 1 पर जो पहला इनाम अल्लाह से आपको मिलता है वो ये है कि आदत बनाने का बेहतरीन और पावरफुल तरीका कार ये होता है कि मुसलसल 40 दिन तहज्जुद अदा करने से बंदा बुराइयों को, गुनाहों को छोड़ देता है, उसकी आदत बन जाती है नमाज तहज्जुद अदा करने की। जब वो नमाज तहज्जुद अदा नहीं करता तो उसका दिल परेशान होता है, दिल में मलाल आता है, क्योंकि उसको वो आदत पड़ चुकी होती है कि मैंने हर हाल में नमाज अदा करनी है। अगर कोई शख्स नमाज तहज्जुद का पाबंद बनना चाहता है तो वो 40 दिन मुसलसल पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद अदा करे। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अजीज नमाज तहज्जुद की आदत भी हो जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में पैदा हो जाएगी। 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खासियत रखी है कि बंदे की आदत पक्की हो जाती है, और दूसरा इनाम जो मिलता है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत। तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत नसीब होती है। जो शख्स 40 दिन मुसलसल तहज्जुद की नमाज अदा कर ले, सारी गंदगी दिल की ख़त्म हो जाती है, सारी बुराइयां ख़त्म होकर अच्छाइयां दिल के अंदर पेवस्त हो जाती हैं, हर बुराई छोड़ देता है बंदा, हर गुनाह छोड़ देता है। और जो तीसरा बड़ा फायदा होता है वो है रूहानी तरक्की। 40 दिन तक तहज्जुद की नमाज अदा करने से बंदे की रूहानियत में इजाफा हो जाता है, उसके बाद दुआएं फौरन कबूल होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि मुस्तजाब दावत बन जाता है। 40 दिन का यही चिल्ला कर ले तो उसकी कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाते, उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह वालों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें तो 40 दिन का ये चिल्ला काट लें,
वजीफ़ा कर लें या चिल्ला काट लें, यही समझ कर आप नमाज तहज्जुद को पढ़ना शुरू कर दें। जब आपके 40 दिन पूरे होंगे तो आप इसके आदी हो चुके होंगे, आपको नमाज तहज्जुद का नशा लग चुका होगा। जब आपका वो नशा टूटेगा तो आप उस टाइम पर उठेंगे भी और अपने रब को राज़ी भी करेंगे। फिर आप मांगते जाना, वो अता करता जाएगा, अता करता जाएगा। वो अता करने की हद ना कर दे तो कहना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस टाइम जब नीचे आकर सदाएं दे रहे होते हैं, ऐलान फरमा रहे होते हैं, तो उस टाइम मांगने का टाइम होता है। फिर हर वो चीज़ मांग लो जो आपके दिल में हसरत बनी हुई है। दिल की जो कोई भी ख्वाहिश है, कोई मुराद है, अपने रब से मांग लो, वो ज़रूर और ज़रूर अता फरमाएगा। वाखिर